Шамаменен bir asr oldin 100 mingga yaqin jaboi yo'lbarslar Aziya bo'ylab bemalol jasab yurar edi. Bugungi kunga shekim yo'lbarslarning 96% qirilib ketdi. Ham jaboi tabiatda 4500 ga yaqin yo'lbars qoldi. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, ularning soni bundan da kemligi aytiladi. Yaqin vaqtlarga shekim yo'lbarslar insoniyatning dushmani sifatida tanilgan. Ham ol menen butkul tarix davomida qattiq kurashlar olib borilganina qaramay, ularni asrov, qo'rg'ovga olish zarurligi derak berib kelgan. O'tgan asrning ikkinchi yarmida yo'lbarslarda qo'rg'ov ishlari boshlangan edi. Tilakka qarshi bu harakatlar juda kech boshlangan edi. 1977-yillarda Sovet oqimi davrida kitob do'konlarida bolalar uchun Qoraqalpoq yozuvchisi Amit Chamaratov tomonidan yozilgan Kurunglar, Yo'lbarslar mening uchrashuvlarim atli kitoblari bo'lar edi. Bu kitob voqealari Hindiston, Hind-Xitoy yoki Malaya arxipelagida emas, o'zimizning Qoraqalpog'iston aymog'ida bo'lgan. Sol vaqtda Turan yo'lbarslari bu aymoqlarda yashagan bo'lsa, hozirgi vaqtga kelib teqqana angizlarimizda yashab o'tir. Turan yo'lbarsi Turkiston yoki Kaspiy yo'lbarsi deb ataladi. O'rayliq Aziyaning barliq respublikalarida, bundan tashqari Afg'oniston ham Kavkaz yerlarida, Ozarbayjonning subtropik to'g'aylarida da uchrashgan. Turan yo'lbarsi terisining jarqinligi ham eng qalin mo'ynaga ega ekanligi bilan o'zgachilikka ega edi. Erkak yo'lbarslarning denesining uzunligi 2,7-2,9 metr, salmog'i 170 ham 240 kilogramm. Hayal yo'lbarslardagi 2,4-2,6 metr, salmog'i bo'lsa 85-135 kilogramm atrofida edi. Turan yo'lbarsining o'zini tanligi xarakterida so'zlangan edi. Ол boshqa turlarga qaraganda hayyorligi bilan ajralib turgan. Zamonaviy izlanuvlarning ko'rsatuvicha Turan yo'lbarsi ulkanligi Amur yo'lbarsi turiga yaqin, biroq Bengal turidan kichikroq edi. Bu yirtqich turi yasov uchun to'g'ayliqlar, daryo bo'ylaridagi qamchiqlar bo'lgan. Bu ikinchi tur yo'lbarslar uchun yem sifatida jironlar, sayg'oqlar, qulonlar, kiyiklar ham do'ngizlar ovlagan. Ko'shib yuruvchi do'ngizlar artidan Turan yo'lbarsi arqa Qozog'iston ham Altayga shekim borganligi to'g'risida ma'lumotlar bor. Ma'lumotlarga ko'ra, O'rta Osiyoning yerlikli xalqlari yo'lbarslarda inson umrini qavf tug'dirmaydi deb ishongan. Sebebi tabiatdan juda sergak bo'lgan Turan yo'lbarslari odamlar bilan do'stlashuvdan o'zini olib qochib, yashirinib yurudi afzal ko'rgan. Angchilarning eslavicha, yo'lbarslar bilan yaqin aymoqda ko'p yillar yashab, ham ularda hech qachon sezbeydi mumkin edi. 19-asrning ikkinchi yarmi, 20-asrning boshlarida O'rayliq Aziyani bosib olgan Rossiya imperiyasining askarlari Turan yo'lbarsining umrining so'ngini sezib berdi. Rus imperiyasi yirtqichlarni yo'q qilish bo'yicha harakatlarni amalga oshirgan. Ham 1883-yilning 27-fevralida Turkiston askariy okrugi boshlig'i Toshkent ham Chinaz o'rtasidagi jasaytug'un yo'lbarslarni yo'q qilish bo'yicha buyruq beradi. Sol vaqtda ang uchun 12 Turkiston batalyoni qaratilgan. Atoqli izlatuvchi Boris Golendarning yozuvicha 20-asrning 30-yillarida Bo'rijarning 5 yog'ochdan ag'ib o'tgan bo'limida jasaytug'un bir jup yo'lbarsni o'ldirish uchun sol vaqtda 2000 dan ortiq odam qaratiladi. Ang ham baliq jurnalining yozuvicha Amudaryo deltasidagi so'nggi yo'lbars 1947-yilda Qoraqalpog'istonning Qozoqdaryo kanalining Qarovul qum aymog'ida angchi Miyakishev tomonidan o'ldirilgan. Yozuvchi Nikolay Krasilnikovning biologlar, chegarachilar ham yerlikli xalqning dalillarini takrorlangan izlatuvine ko'ra, Turan yo'lbarsining oxirgi marta Amudaryo deltasi ham Termiz chegarasi zonasida 1948-yilda ko'rilganligini aytadi. O'rta Osiyo xalqlari arasida yo'lbarslar bilan bog'lanishlar ko'plab afsonalar ham urf-odatlar saqlanib qolgan. Turan yo'lbarsining o'ziga tan qobiliyati yashirinuvі, birden paydo bo'lib qoluvi ham ko'zdan tez yo'q bo'luvi sababli uni ilohiy hayvon deb qaralgan. Ayrim ma'lumotlarda keluvuncha yo'lbarslar ayrim qabrlarda ziyorat qilgan ham odam ziyoratchilari siyaqli
кабырды 3 мәрте айланган деген көз караслар бар. Жолбарслардын көрүнүшлөрүн килемлерде һәм маталарда, сол менен бирге мешитлердин алдындагы жүзөсүндө да учуратуубуз мүмкүн. Мисалы этип айтатын болсак, Самарканд каласындагы Регистан майданындагы Шердар медресесинде. Әпсаналарга көрө, Каракалпакстан аймагындагы атылган акыркы Туран жолбарсы Ерназар Алакөз кабырынын басына барып өлгөнлүгү хакында гап жүрөдү. Бул хакында Сейтаев тарапынан ажайып кос катарлары жазылган экен. Сестиңнен хаулыгып, кара кулактың адаскан жолоушу декбирден састы, мактанышы болган Каракалпактың аңкылдап айга шапкан шериң жок энди. Алма жеп, алпыспей сатылган жерде, мәртлер не күлпетке шатылган жерде, эң соңгу жолбарыс атылган жерде, жасыл тогай жаспар торың жок энди. Карсы алдыңнан тура тартылса каман, bir ilajin тауып каларсаң аман, билдирмей сыртыңнан атса сол жаман, ондан аскан көрөр көрүм жок энди. Жер шарын айланса тыныч дөңгелек, бизге керек эмес курал зеңберек, кай заманда аң батыр, аңкау ер көдек, айбатлы ала көзүң ерің жок энди. Шарлы болсаң дагы, арлы болмасаң, шүкүрчүлүк етип өзүңдү өзүң алдасаң, өзлүгүңдү өзүң аңлай алмасаң, елге карайтугун жериң жок энди. Болмаса да эч ким дүйнөгө толга, онна мәрт татымас bir батыр улга, жолбарыс балалар 12 жылда ал хамел деп арын саткан көп енді. Шаралы шер ыңырап келеді. Бұл мөврөтлер ең акыркы дем енді, ала көз басында түнө бөледі. Басқаға бұндайын өлім жоқ енді. Asır басында Оксфорд һәм және бірнеше университетлер иззетлеушілері Евразия бойлап музейлерде сақланып атарған 23 Туран жолбарысы қалдықларынан тоқыма үлгілерін жинады. Алымлар 5 митохондрияның геномының кемінде 5 сегментінің ізбе-ізлігін анықладылар һәм Туран жолбарысының басқа кіші түрлерге салыстырғанда төмен митохондриал ДНК өзгешеліктерінің бар екенлігін анықладылар. Кіші түрлердің филогенетик мөнәсәбәтләрен бақылауда Туран һәм Амур жолбарслары кенже түрлері ортасында әжайып ұқсастықтар бар болып, бұл екеуін салыстырудың тарихи жақтан да һәм тарқалуында да ұлымалық келіп шығуын көрсетеді. Филогеографиялық мағлұматлар соны көрсетеді. Туран һәм Амур жолбарсларының ұлымалық ата-бабалары bundan 10 жыл алдын Шығыс Қытайдан Ұлы Жібек жолы аралығы Гансу уәлаяты арқылы Орта Азияны жасау орнына айландырған. Һәм кейінчелік шығыс бойлап тарқалып, Россияның ұзақ шығысында Амур жолбарысы популяциясын қалыптастырған. Инсан харакетлері Туран һәм Амур жолбарыстары ортасындағы популяцияны бір-бірінен ажыратуда шешуші фактор болуы мүмкіндігі айтылады. Зерттеуші авторлар сондай-ақ екі кіші түрдің дерлік бір түр екенлігі хақында пікірлер бар. Сол менен бірге олар ДНК текарында кіші түрлердің анализ қылу имканияты хақында тартысулар барлығын айтып өткен. Ядро ДНК мағлұматлары бұл сұрауларды шешуде жәрдем береді. Егер жолбарслардың түрлі кенже түрлерде парк қылынатуған ядро парклары һәм екі түрдің ұқсастықтары белгілері табылса, кіші түрлердің бірге жұмақлап бірлестіру мүмкін. Бірақ ядро белгілерінің айемгі ДНК-дан тіклеу қиын. Туран жолбарысының жоқ қылынғанлығы һәм бірнеше бұзылмаған үлгілерінің музей коллекцияларында сақланғанлығы себеплі екі кіші түр ұқсастықтарын һәм паркларын дәслепкі морфологиялық өзгешеліктерін қайта көріп шығу қиын. Краснокнижный туранский тигр появится в Казахстане через 5 лет. А пока Велебалхашский резерват планирует завести 500 бухарских оленей. И если эти животные приживутся, то к 2025 году сюда переселят амурских тигров для возрождения исчезнувшего туранского подвида. А олени – это часть кормовой базы для них. Предыдущие эксперименты по их реинтродукции прошли успешно. Григорий Беденко расскажет подробнее. Жаһан Шығыс, Орайлық Азия һәм Арқа Азия үшін Туран жолбарсларын тіклеу бойынша ұсыныс қылынған.
Һәм 2017 жылда Қазақстанның Или делтасы һәм Балқаш көліне құятығын басқа дариялардың делталарында жолбарыстарды қайта тіклеу дәстүрі басланады. Сол мақсатта 2018 жылда Алматы уәлаятының Балқаш районында Или-Балқаш мемлекеттік қорықханасы көркемләштірілген. Қорықхана улма майданы 415.164 мың гектар болған жер ажыратылған. Бірақ алымлар пікіріне көре 1 миллион гектар толық тіклеу жұмысларын алып бару үшін идеал вариант деп айтады. Қазақстанда Туран жолбарысы 1948 жылға келіп жоқ болып кеткен. Ал улумалық Туран жолбарысының ақырғысы 1958 жылы Тигровая Волка қорықханасында жүз берген. Баслама вазифасы сипатында жақын 5-7 жыл ішінде жолбарыс үшін азық ауқат қорын жарату режелестірілген еді. Бұның үшін әр жылы 50-60 бас бұқара суыны келешекте қайта тікленетұғын аймаққа алып кіргізу зәрур еді. Басламаның вазифасы сипатында жақын 5-7 жыл ішінде жолбарсылар үшін азық ауқат қорын жарату режелестірілген еді. Бұның үшін әр жылы 50-60 бас бұқара суынын келешекте қайта тікленетұғын аймаққа алып кіргізу зәрур. Менімше көпшілік отандастарымызда Туран жолбарысы Қарақалпақстанда қайта тіклесе болады ма деген сұрау өткен болса керек. Алымлардың айтуынша, Қарақалпақстандағы Амудария делтасы Орайлық Азиядағы потенциал объектілерден бірі сипатында ұсыныс қылынған. Аймақтың мас келуі һәм бұндай басламаны жойбар тикаршылары тарапынан қолдап-қуатлану үшін техник-экономикалық үйренулер басланды. Жолбарыс популяциясы үшін шамамен 100-ге жақын хайуанлар популяциясы 5000 км квадрат жасау орны керек болады. Бұндай жасау орны қазіргі уақытта жоқ болып, қысқа мүддетте тәминлеу мүмкін емес. Соның үшін ұсыныс қылынған Қарақалпақстан аймағы бұл жойбарды әмелге асыруға тайын емес деп табылған. Келешекте қолай шариатлар жаратылып, Туран жолбарысы ватанымызға қайтуын үміт етіп қаламыз.